जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की उताई गौर प्रेमानंदे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन्ना वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन भजन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भजन रंजना यशोदानंदन भजन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Radha Govinda
हरिनाम संकीर्तन की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, तुलसी महारानी की हिताय गौर ब्रह्मानंदे। नित्य प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परमश्री भक्ति वेदांत प्रभुपाद की, अभविष्ट जंग विष्णुपाद परमश्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की, अभविष्ट जंग विष्णुपाद परमश्री गौर किशोर बाज महाराज की, अभविष्ट जंग श्री भक्ति विनोद ठाकुर की, अभविष्ट जंग विष्णुपाद परमश्री जगन्नाथ दास बाज महाराज की, गुरु परंपरा की, श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, द्वारका धाम की, श्री अयोध्या धाम की, श्री जगन्नाथ श्री क्षेत्रपुरी धाम की, अवधि मायापुर धाम की, गंगा माई की, जमुना माई की, भक्ति तुलसी महारानी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय, गौर ब्रह्मानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनैव वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृंदावै तुलसी दीपय प्रियावै केशवश्च च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय नाम महाप्रभु की जय श्री मंगलाचरण की जय गौर प्रेमानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज शुभ सन्ध्या যারা উপস্থিত হয়েছেন তারা ভাগ্যবান ভাগে। বিশেষ করে এই সন্ধ্যা হচ্ছে সন্দিগ্ধ সময়, যে সময়ে যত নেগেটিভ ঊর্জা প্রকট হয় আসে, তার জন্য সংসারে নিত্যম ভাগবত সেবায়া। এই সংসারে যখন আমরা আসি সন্ধ্যার সময় ভাগবত কথা
ভগবত কীর্তন, ভগবানের আরতি, ভগবানের যজ্ঞ যদি আমরা করি তাহলে সংসারে মঙ্গল হয়। এটা আজকে নয়, ভগবান যখন জগৎ সৃষ্টি করেছেন এই বিধি দিয়েছেন সংসারীদের, গৃহস্থ সংসারী যারা আছে তাদের জন্য দিয়েছেন। কি না, ভগবানের আরাধনা করা, ভগবানের বিধি পালন করা, ভগবান অনুশাসনকে মানা। আমরা যেখানে সংসারে ভগবানের অনুশাসন পালন করছে না কিংবা করে না, তার জন্য নেগেটিভ ঊর্জাগুলো সব আসতে থাকে। আর যত নেগেটিভ ঊর্জা এসে কি করে, সংসারে ক্ষতি করার চেষ্টা করে। দেখবেন হরিনাম কীর্তন হচ্ছে, তার জন্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে নাম সংকীর্তনং যস্য সর্বপাপ প্রণাশনম প্রণাম দুঃখ শমনং তৎ নমামি হরি পরম। যেখানে নাম সংকীর্তন হয় সেখান থেকে সমস্ত পাপ নাশ হয়ে যায়। আর এই নামের এত পাওয়ার, এত শক্তি আছে, ভগবান সমস্ত শক্তি এই নামের মধ্যে প্রদান করেছে। তার জন্য নাম সংকীর্তন সর্ব পাপ প্রণাশনম, যেখানে নাম সংকীর্তন হয় সেখানে সব পাপ কি হয়, নাশ হয়ে যায়। আর সবকিছু করে যদি আমরা নাম সংকীর্তন করলাম না তাহলে পাপ ওখানে যায় না। আর যদি ভাগবত পাঠ না হয় সেখানেও পাপ যাবে না। তার জন্য ভাগবত পাঠের বিশেষ মহিমা আছে সংসারে এই ভাগবত পাঠ করার জন্য। আর আমরা আজকে কি হয়েছে না, আমরা পিতা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে আর কি। যেরকম পিতাহারা যদি কোনো ছেলে কি মেয়ে হয় তার কি হয়, বিপদ এসে যায়। কোন পিতাহারা? পরম পিতাহারা। যদি যে ছেলের বাবা থাকবে সে ছেলের কোনো ভয় থাকে না। সেরকম যে ছেলের আমরা হচ্ছে পরম পিতার সন্তান, আমাদের পিতাকে পরম পিতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, জগন্নাথ, গৌরহরি, যদি উনাকে আমরা গ্রহণ না করতে পারি সংসারে, তাহলে আমাদের প্রতি মুহূর্তেই দুঃখ আছে। পদম পদম যত বিপদাম তেসাম, প্রতি পদে পদে বিপদ। কি করে একজন বাপ বেটা গেছিল কোথায়, মেলায় গেছিল। সেই মেলাতে বাপ বেটা দুজন কি করছে, ভালো করে দেখছে সব মেলায় বিভিন্ন সব। এই মাঝখানে কি হয়েছে, ছেলের হাত বাবা ছেড়ে দিয়েছে। আর বাবা যে বাবার হাত ধরেছিল, ছেলে বাচ্চা, ও কি করছে, সব খেলনা দেখতে দেখতে সব দেখতে দেখতে কি বাবার হাতও ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে দেওয়ার পর বাবা তো অন্য জায়গায় চলে গেছে, ছেলেটা তো অন্য জায়গায় চলে গেছে। এবার ছেলে কি করছে, কাঁদছে। ছেলে কি করছে, কাঁদছে। কেন কাঁদছে? আমার বাবা কোথায় গেল। কিসের জন্য কাঁদলো? বাবার হাত ছেড়েছে বলে। তার আগে কিন্তু আর কান্না ছিল না, দুঃখ ছিল না। কেন ছিল না? বাবার হাত ধরেছিল। সেই বাবাকে আমাদের পরম পিতা, পরম পিতার হাত যদি আমরা ধরে থাকি, কৃষ্ণের হাত, কৃষ্ণের চরণে যদি আমরা থাকি, তাহলে আমাদের যত দুঃখ আসবে কি করবেন? যদি কেউ বাবার হাত ধরে থাকে, তাকে যদি কেউ অন্য কেউ ভয় দেখায়, তোকে মারবো, বাবার সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ আমার ছেলে, তুই মারবি কি তাকে? আর ছেলেও বলবে আমি তোকে মেরে ফেলবো, কেন? বাবার হাত ধরে আছে। আর সেই ছেলে যদি একা হয়ে যায়, তখন কেউ তাকে যে কেউ মারবে, তখন কিছু করতে পারবে না। সেরকম যখন সে মেলাতে এসে বিচ্যুত হয়ে গেল, কাঁদছে, তাকে যত কিছু দিচ্ছে, কেউ এনে লজেন্স দিচ্ছে, লজেন্স ধরে আবার কাঁদতে শুরু করছে। কেউ মনে করলো টাকা পয়সা নেই, মানে তার জন্য কাঁদছে, টাকা পয়সা দিল তারপরেও কাঁদছে। কেউ মনে করছে যে ঠান্ডা লাগছে, মনে হয় যার জন্য বাচ্চাটা কাঁদছে, একটা ভালো জ্যাকেট এনে সোয়েটার এনে দিল, তারপরও বাচ্চাটা কাঁদছে। তারপরে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, সাধু, সে এসে দেখছে যে কাঁদার উদ্দেশ্যটা কি, ও যে একজন থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে, ও যদি সেটাই পায় তাহলে কি হবে, তার কান্না বন্ধ হবে। তাকে কোথায় নিয়ে গেল? নিয়ে পুলিশ স্টেশনে চলে গেল। পুলিশ স্টেশনে গিয়ে বলছে এই ছেলেটা হারিয়ে গেছে। তো একেই তো আমরা খুঁজছিলাম, এর বাবা হচ্ছে ওরে ধনী, হ্যাঁ, আর এর নামে থানায় কি করেছে, ডায়েরি করেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার বাবাকে ফোন করলো। তার বাবাও ছেলেকে পেয়ে খুশি হলো, আর ছেলেও বাবাকে পেয়ে খুশি হয়ে গেল। এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম?
এই ছেলেটা কাঁদছে কিসের জন্য? বাবা হারা হয়েছে বলে। এই সংসারে আমরা যত যারা বাস করছি আমরা বাবা হারা হয়েছি। যদি আমরা ভগবানের চরণে শরণ না নিয়েছি তাহলে বাবা হারা হয়েছি। আর সেই বাবা হারা ছেলে কি হবে? সবসময় কাঁদবে, দুঃখ হবে। তার জন্য পরম পিতা ভগবান কি বলছেন? মামে বংশ জীবলোকে, মামে বংশ জীবলোকে জীবভূত সনাতন মনঃষ্টানি ইন্দ্রাণি প্রকৃতি স্থানে কর্ষতে। মামে বংশ জীবলোক, এই যে জীব আমার অংশ, ভগবান বলছেন গীতায়, ভগবান বলছেন আমার অংশ। আর সেই অংশ যদি বাবার থেকে ছেলেকে আমরা কেড়ে নিই তাহলে বাবার মন দুঃখ হয়ে যাবে। তাই জন্য ভগবান সবসময় মন দুঃখ করছেন কেন? মানব দেহে দিব্য জ্ঞান দেখে সন্তুষ্ট ভগবান। মানব যখন মানুষ জন্ম দিয়েছেন, সে যখন ভগবানের সেবা করে ভগবান খুশি হবেন। আর যতক্ষণ ভগবান সেবা সে না করছে ভগবান খুশি হচ্ছেন। আর খুশি না হওয়ার জন্য এই যে বাবার থেকে দূরে চলে গেছে সেও দুঃখী হয়ে যাচ্ছে। কেন? আমাদের প্রত্যেকের মালিক দরকার আছে, দরকার কি নেই বলুন? এটা পশু হলেও তার মালিক দরকার আছে। আর যদি মালিক ছাড়া আমরা থাকি, কৃষ্ণ ছাড়া থাকলে আপন ছিন্ন বিনয় তার জীবন। হ্যাঁ, কৃষ্ণ ছাড়া আমরা যদি থাকি তাহলে কি হবে? কৃষ্ণকে মালিক মনে করতে হবে। সেরকম আপনাদের অনেকবার বলেছি। এটা জঙ্গলে, ভালো করে শুনবেন ঘটনাটা। এটা জঙ্গলে একজন গৃহস্থ একটা গাভী পুষেছিল, গোমাতা। সে কি করতো? প্রত্যেক দিন কিছু খাবার দিয়ে গোমাতাকে চলে যেত কাজে। একদিন কি হয়েছে না, কিছু খাবার দিয়েছে, খড় টড় দিয়েছে, ঘাস দিয়েছে। ঘাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে গোমাতা কি করছে, আরো খিদে পেয়েছে। সে রশি কি করে দৌড়ি ছিড়িয়ে দিয়ে চলে গেছে কোথায়? জঙ্গলে। জঙ্গলে দেখছে পুকুরের মধ্যে পাক হয়েছে, পাকের মধ্যে কি সবুজ ঘাস। গাভীটা কি করেছে? গরুটা তখন চলে গেছে দৌড়ে ঘাস খাবে বলে, কিন্তু গিয়ে পাকে ঢুকে পড়েছে। যখন পাকে ঢুকে পড়েছে আর বেরোতে পারছে না, হাম্মা 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 চিৎকার করছে। চিৎকার করে কিসের জন্য চিৎকার করছে? আমাকে উদ্ধার করো, উদ্ধার করো, রক্ষা করো। সংসারে প্রত্যেকেও সেরকম, সবাই চাইছে আমাকে উদ্ধার করো, উদ্ধার করো। কেউ অর্থে পড়ে গেছে বিপদে, গরিব হয়ে গেছে, উদ্ধার করো। কেউ বিপদে পড়ে গেছে, উদ্ধার করো। কিন্তু মালিক থাকলে তো উদ্ধার করবে। যদি মালিক নেই উদ্ধার করবে কি? ঠিক এখানে ঘটনা শুনুন। গাভী হাম্মা হাম্মা চিৎকার করছে। ওই জঙ্গলে একটা বাঘ আছে। বাঘ কি করছে? 3 দিন ধরে খাবার পায়নি। সেও দেখছে হাম্মা হাম্মা আওয়াজ হচ্ছে, গরুর আওয়াজ আসছে। ও দৌড়ে এসছে কি করছে? কি করার জন্য? খাওয়ার জন্য। কিন্তু বাঘের কোনো মালিক নেই। বাঘকে কেউ পুষেছে? জঙ্গলে ঘুরছে। ও মনে করছে আমি রাজা। সেরকম তথাকথিত মানুষ আজকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা মনে করছে আমরাই 100, আমরাই রাজা, আমরাই মাস্তান, আমরাই রাজা, আমরাই মন্ত্রী সব। কিন্তু মালিক কেউ নেই। সেরকম বাঘের কেউ মালিক নেই। বাঘ মনে করছে কি আমি জঙ্গলে রাজা, আমার আবার মালিক কি? আজকাল মানুষরা আমরা সেরকম মনে করছি। আবার ভগবান ভগবান কি আছে? আরে নিজে ঠিকভাবে বাঁচলে হলো না। সংসারটা ভগবান সেইভাবে সৃষ্টি করেছেন যে কি তাকে ডাকতে হবে। তাকে যদি আমরা না ডাকি, এই অহংকার বসে কি হবে? আমাদেরকে নাশ হয়ে যেতে হবে। হরি হরি বিফলে জন্ম গুহাইনু, মনুষ্য জন্ম নয়া রাধা কৃষ্ণ না বজিয়া, জানিয়া শুনিয়া বিশ্ব খান খাই, বিশ্ব খাই। জেনে শুনে আমরা কি করছি? প্রতি মুহূর্তে আমরা বিপদকে ডেকে নিয়ে আসছি। সেরকম গাভী কি করলো না, গাভী চিৎকার করছে। বাঘটা দেখে বলছে কি এই তো আমার খাওয়ার পেয়েছি। তোর গাভী বলছে দেখো আমার মালিক আছে। গাভী কি বলছে? বলছে আমার মালিক আছে। সন্ধ্যার সময় যদি আমি না ফেরি আমার মালিক কিন্তু আসবে, তোমার কিন্তু মালিক নেই। বাঘ তখন বলছে আবার মালিক ফালিক আবার কি? আমি তো নিজে জঙ্গলে রাজা, আমার আবার মালিক। ও কি করছে না, বলছে সংসার যদি মালিক না থাকে তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। গরু কি বললো? আমার মালিক আছে, সন্ধ্যার সময় না ফিরলে আমাকে খুঁজে খুঁজে আসবে। ঠিক হয়েছে। বাঘ কি করেছে? লাভ দিয়েছে খাওয়ার জন্য কাকে? গরুকে। সে পাকে ঢুকে পড়েছে, আর এগোতে পারছে না, আর গরুকে খেতে পারছে না। গরু তখন বলছে দেখো সন্ধ্যা যখন হবে আমার কিন্তু মালিক আছে, আমায় খুঁজে খুঁজে আসবে এখানে। আর তোমার কিন্তু মালিক নেই। তুমি বাঘ হতে পারো, শক্তিশালী হতে পারো, তোমাকে মরতে হবে। সত্যি সন্ধ্যা হলো,
গরুর মালিক খুঁজে খুঁজে দেখছে, আরে পুকুরে তো গাভী ঢুকে পড়েছে গরুটা। তখন কি করেছে, গ্রামে চলে গেছে, গিয়ে বন্দুক টন্দুক সব নিয়ে এসছে। নিয়ে এসে প্রথমে কি করবে, বাঘকে মারতে যাবে। যখন বাঘকে মারতে যাচ্ছে, গাভী তখন বলছে, ও মাতা, গরু বলছে, দেখো আজকে আমার মালিক ছিল বলে আমাকে বাঁচিয়ে নিয়ে গেল, হ্যাঁ, আর তোমার মালিক নেই, তোমাকে এখন মরতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে কি করলো, তারা গুলি করে বাঘকে মেরে ফেললো আর গরুটাকে উদ্ধার করলো। তাহলে এই গরুর যদি মালিক ছিল বলে সে বাঁচলো, বাঘের মালিক ছিল না বলে তাকে মরতে হলো। সেরকম সংসারে আমাদের কি মালিক দরকার নেই? প্রত্যেকের মালিকের দরকার আছে। আজকে সংসারে মালিকের নেই বলে আমরা নিজেকে মালিক মনে করে নিয়েছি, তার জন্য নিজের বিপদ নিজের ঘাড়ে চলে আসছে। তার জন্য শাস্ত্রে কি বলা হচ্ছে, বলা হচ্ছে, এটা ইংলিশে কথা আছে, লুক ব্যাক, থ্যাংক গড। আপনি যেরকম স্তরে আছেন, আপনি পিছনে তাকান, আপনার নিচে তাকান, লুক ব্যাক, থ্যাংক গড, হ্যাঁ, পিছনে তাকান এবং ভগবানকে ধন্যবাদ দিন। আপনি মনে করছেন আমি গরিব, আপনার থেকে আর কত গরিবই আছে দেখুন, যারা খেতে পাচ্ছে না, যাদের বাবা মা নেই, যাদের ভাই বোন নেই, যারা আশ্রয়স্থান নেই, তারা কিন্তু বেঁচে আছে মাথা টিকে। কিন্তু আমাদের বাবা মা থাকতে থাকতে, আমরা থাকার ব্যবস্থা থাকতে থাকতে আমরা কিন্তু নিরাশা হয়ে যাচ্ছি, হতাশা হয়ে যাচ্ছি, হ্যাঁ। আর কি হচ্ছে, এই ফ্রাস্ট্রেশনটা কোথায় আসছে, আমাদের মালিক নেই বলে। যদি আমাদের পরম পিতা কৃষ্ণকে আমরা তার দাসত্ব গ্রহণ করতাম, সর্বাবস্থায় আমরা মনে করতাম কি ভগবান যা করবেন সেইটাই মঙ্গল, আজকে যা হচ্ছে উনার কৃপাতে হচ্ছে, তাতেই কি হতো, আমরা সন্তুষ্ট থাকতাম। আর যেহেতু আমাদের উপরে মালিক নেই, আমরা মনে করছি কি আরো কিছু করবো, আরো কিছু করবো, আরো কিছু করবো, এই করতে 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 কি হচ্ছে, অ্যাবুলিশ হয়ে যাচ্ছে আমরা। তার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে, ভগবান আমাকে পিতামাতা দিয়েছেন। যার পিতামাতা নেই সে কত দুঃখী, হ্যাঁ, স্বয়ং পিতামাতা যারা আছেন তার থেকে তো ভালো আছে সে, ভগবান তাকে দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আমরা কি, আমরা সব সময় কি করছি না, উপরে তাকাচ্ছি, উপরে তাকাচ্ছি, মাঝে মাঝে নিচে তাকাতে হবে, পিছনে দেখতে হবে। আমার পিছনে কত লোক আছে খেতে পাচ্ছে না, থাকতে পারছে না, তাদের কিছু নেই। তাহলে আমি কেন, আমাকে তো ভগবান বেশ ভালো রেখেছেন, ভগবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের কেন দুঃখ পাচ্ছি, জ্ঞান নেই বলে, অজ্ঞানতায় দুঃখের কারণ। এই অজ্ঞানতার জন্যই আমরা দুঃখ পাচ্ছি। আর যদি আমরা বাড়তে চাই, বলা হচ্ছে লুক অ্যাহেড, লুক অ্যাহেড, ট্রাস্ট গড। বলা হচ্ছে যদি এগোতে চাই, আমরা উন্নতি করতে চাই, ভগবানের উপরে বিশ্বাস রাখতে হবে। যদি ভগবানের উপরে বিশ্বাস না রাখি, আমরা এগোতে পারবো না। পারবো কেন? অবশ্য রাখিবে কৃষ্ণ বিশ্বাসে পালন। আর লক্ষ্মী মা যদি কৃপা না করেন, আমাদের কাছে অর্থ এসে যাবে, অর্থ আসলেও অনর্থের কারণ হয়ে যাবে। তার জন্য কি করতে হবে, ট্রাস্ট গড, ভগবানকে বিশ্বাস করতে হবে, লক্ষ্মী নারায়ণকে বিশ্বাস করতে হবে, তাহলে জগন্নাথকে বিশ্বাস করতে হবে, তাহলে সংসারে আমাদের কি আনন্দে থাকতে পারবে। বুঝা গেছে? আবার কি বলছেন, লুক অ্যারাউন্ড, সার্ভ গড। বলছেন চতুর্দিকে দেখুন কি বিপদ চলছে, মানুষ কি দুঃখে থাকছে, কি নৈরাশ্যে থাকছে, এই বুঝে কি করতে হবে, ভগবানের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে দিই, ভগবানের দাসত্ব গ্রহণ করুন। যদি দাসত্ব গ্রহণ করি আমরা কি হবে, হ্যাঁ, জীব কৃষ্ণের দাস, এই বিশ্বাস করলে তার দুঃখ নেই। আমরা যেহেতু বিশ্বাস করছি না ভগবানকে, তার জন্য দুঃখের কারণ হয়ে যাচ্ছে। দেখবেন যারা বিশ্বাস করছে তারা ডাল ভাত খেয়েও আনন্দে আছে, আর যারা বিশ্বাস করে না, ভগবানকে মানে না, তারা রাজপ্রসাদ থেকেও সবসময় অশান্তি, দুঃখের মধ্যে আছে। আচ্ছা কিনা বলুন? হ্যাঁ, কিন্তু দেখবেন যারা হরি কীর্তন করছে আর ডাল ভাত খেয়ে, মহাপ্রসাদ খেয়ে আনন্দে তারা আছে। তার বলছেন লুক উইদিন ইউ ফাইন্ড গড। আর যদি আমরা ভগবানকে পেতে চাই, নিজেদের মধ্যে, আমাদের মধ্যে ভগবান স্বয়ং বিরাজ করছেন। কিভাবে? ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদয় সে অর্জুন তিষ্ঠতি ভ্রাম্যমাণ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়া। ঈশ্বর সর্বভূতানাং, ভগবান সবাই হৃদয়ে বাস করছেন, যার জন্য ভগবান নাম কি, হৃদয় বল্লভ। ভগবান সবাই হৃদয়ে বাস করছেন,
তার জন্য কি ভগবান নাম হচ্ছেন অন্তর অন্তর্বাস অন্তর্যামী। আর ভগবান সবাইয়ের ভাবকে গ্রহণ করেন, তার জন্য ভগবান নাম কি ভাবগ্রাহী জনার্দন। তার জন্য ভগবান আমরা কি ভাবছি ভগবান সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করতে, তার ভগবান কাছে দেরি লাগে না। তার জন্য আমাদের কি করতে হবে, ভগবানের চরণ শরণ নিয়ে চলতে হবে। যদি আমরা ভগবান চরণ শরণ না নিই তাহলে কি হবে, আমরা আনন্দে থাকতে পারবো না। তার জন্য গীতায় কি বলা হচ্ছে, আজকে আমরা গীতা পাঠ একটু করব। গীতায় কি বলা হচ্ছে না, দ্বিতীয় অধ্যায় 23 নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে নং চিন্তন্তে শস্ত্রাণি নং দহতি পাবকা না চেন ক্লেদয়ন্ত না শশয়তি মারুতা। বলা হচ্ছে যে এই আত্মা যে আছে শরীরে, তাকে কোনো অস্ত্র দ্বারা শস্ত্র দ্বারা কাটা যাবে না। আর যে আত্মা আছে শরীরে, তাকে কোনো জল ডুবে রাখতে পারবে না, আর আগুনে তাকে পোড়ানো যাবে না, আর বায়ুতে শুকানো যাবে না। কিন্তু এত কিছু হওয়ার পর আমরা কি ইচ্ছা করলে কি মরতে পারবো, ইচ্ছা করলে কি বাঁচতে পারবো? তাহলে আমরা ইচ্ছা করে যদি মরতে পারবো না, ইচ্ছা করলে বাঁচতে পারবো না। যদি কেউ মারার থাকে আমরা বাঁচতে পারবো না। কেন? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যখন হয়েছিল, কৌরবরা চাইছিল আমরা বেঁচে যাবো সব, নাকি? আর পাণ্ডবদেরকে আমরা কি করবো, মেরে ফেলবো সবাই, নাকি? কিন্তু কারা বেঁচে ছিল? পাণ্ডবরা বেঁচে ছিল। তারা 5 ভাই ছিল, 5 ভাই বেঁচে ছিল। আর লাখ লাখ সৈন্য, আর তারা ছিল কৌরবরা 100 ভাই ছিল, তারা সবাই মারা গেছিল। তারপরে এখান থেকে কি বোঝা যাচ্ছে, ভগবান যাকে ইচ্ছা করেন তাকে বাঁচাবেন। আর ভগবান যদি মনে করেন কেউ কাকে নাশ করবেন, কেউ রুখতে পারবে না। তার জন্য ধর্মের তো জয় আছে, ঠিক। ধর্ম কাকে বলা আছে? ধর্মতং সাক্ষাৎ ভগবত প্রণীতম। ভগবান স্বয়ং ধর্ম প্রণয়ন করেছেন। ভগবান চরণে শরণ নেয়াকে বলা ধর্ম। ভগবান কি বলছেন? সর্বধর্মান পরিত্যাজ মামেকং শরণং ব্রজ অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মুখ্যৈষামি মা শুচ। সর্বধর্ম ত্যাগীল আমার ঈশ্বর রাখিব আমি তোমাকে সদা সর্বক্ষণ, কোন চিন্তা না করিবে, পাপ নাহি হবে, আমারি চরণে তুমি পরা শান্তি পাবে। তাহলে ভগবান বললেন কি করলে আমরা পরা শান্তি পাবো? যদি আমরা তার চরণে শরণ নিই তাহলে পরা শান্তি পাবো। যতক্ষণ তার চরণে আমরা শরণ নিচ্ছি না ততক্ষণ কি হবে, আমরা শান্তি পাবো না। তাহলে এখান থেকে বোঝা গেছে ভালো করে যে যতক্ষণ তার চরণে আমরা শরণ না নিচ্ছি ততক্ষণ আমরা শান্তি পাবো না। কার চরণে শরণ নিতে হবে জানতে হবে। কার চরণে শরণ নিতে হবে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে, গোবিন্দের চরণে, জগন্নাথের চরণে, আর গৌর মহাপ্রভুর চরণে। যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ। তার জন্য আমরা যদি তার চরণ শরণ নিই তাহলে উনার কৃপাতে আমরা সর্বাবস্থায় রক্ষা পাবো। কেন? ভগবান গীতায় বলেছেন রক্ষা পাওয়ার জন্য क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति अति शीघ्र जाबे সেই भाव दुराचार धर्म भाव হবে তার ভক্তিতে আমার হে কুন্তেয় প্রতিজ্ঞায়ে শোনো হে আমার যে ভক্ত নাশ নাহি তার। ভগবান কি বলছেন? সংসারে এসে যে আমার ভক্ত হয়েছে তা কেউ নাশ করতে পারবে না। আর ভগবান করে দেখিয়েছেন,
কি হয়েছিল? প্রহ্লাদ মহারাজ কি হয়েছিল? উনার ভক্ত হয়েছিল। তার পিতা স্বয়ং রাজা তাকে মারার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল, মারতে পারেনি। ধ্রুব মহারাজ তার ভক্ত হয়েছিল, যত চেষ্টা করলে কেউ তাকে মারতে পারেনি। মীরাবাইকে কি করেছিল? বিষ দেওয়ার জন্য রানা চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বিষ হয়ে গেল কি? অমৃত হয়ে গেল। কার কৃপাতে হলো অমৃত? ভগবানের কৃপায়। আর সেরকম সংসারে যদি আমরা ভগবানের চরণে শরণ নিই, ভগবানের অনুশাসন পালন করি, তাহলে কি হবে? ভগবান সর্বাবস্থায় রক্ষা করবে। ভগবান বলছেন নামে ভক্ত প্রণিষ্যতি, যে আমার ভক্ত হবে সে সর্বাবস্থায় রক্ষা পাবে, তা কেউ নাশ করতে পারবে। তার জন্য বিশেষ করে বলা হচ্ছে এই আত্মা কি, আর আমরা কি করছি? আমরা বলছি আমরা মারা যাব, আমরা এই শরীরকে নষ্ট করে দেবো, শরীরটা চলে যাবে, কিন্তু আত্মা যাবে না। তার জন্য আমাদের কি অজ্ঞানতার কারণের জন্য আমরা এসব করতে যাই। আর এখানে কি বলা হচ্ছে? দ্বিতীয় অধ্যায় 23 নম্বর শ্লোকে কি বলা হচ্ছে? ভগবান বলছেন বিশেষ করে এখানে বলা হচ্ছে কি নন চিন্তন্তি শস্ত্রাণি নন দহতি পাবক ন চ ন ক্লেদয়ন্তপ ন শোষয়তি মারুত। অনুবাদ বলা হচ্ছে আত্মাকে অস্ত্রের দ্বারা কাটা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ভেজানো যায় না, অথবা হাওয়াতে শুকানো যায় না। তাহলে এই আত্মা হচ্ছে কি? আত্মা হচ্ছে নিত্য, আর এই শরীর হচ্ছে কি? অনিত্য। এই শরীর চলে যেতে পারে, কিন্তু আত্মা অমর। তার জন্য এই শরীর আত্মার মধ্যে যখন আমরা জানতে পারবো আমরা কে, এই জিনিসটা জানতে পারবো, আমাদের কি হবে? অর্থাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, তখন হচ্ছে জ্ঞান প্রাপ্তি হবে। আমরা কি? আমরা হচ্ছে আত্মা। আমরা হচ্ছে আত্মা, আর ভগবান হচ্ছেন কি? পরমাত্মা। ভগবানের পরমাত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে আমরা। এখানে বিশেষ করে বলা হচ্ছে মায়াবাদী বুঝতে পারে না কেন জীবাত্মা নিতান্তই অজ্ঞতার ফলে জড় অস্তিত্ব লাভ করে এবং তার ফলে মায়া শক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আত্মাকে যেমন অস্ত্রের দ্বারা কাটা যায় না, তেমনি আত্মাকে তার উৎস পরমাত্মা থেকেও কখনো বিচ্ছিন্ন করা যায় না, বরং স্বতন্ত্র জীবাত্মাগুলি পরমাত্মার শাশ্বত বিভিন্নাংশ। যেহেতু সনাতন জীবাত্মা পরমাণু সদৃশ, তাই ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা তাদের আচ্ছাদিত হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা যায় এবং এভাবে তারা ভগবানের সান্নিধ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। ঠিক যেমন আগুনের স্ফুলিঙ্গ যদিও আগুনের সঙ্গে তা গুণগত ভাবে এক ও অভিন্ন, কিন্তু আগুনের থেকে বেরিয়ে এলেই তা নিভে যায় এবং তখন আর তার মধ্যে আগুনের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় না। কি বুঝতে পেরেছেন? আমরা হচ্ছি পরমাত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ, আত্মা। যখন আমরা ভগবানের সেবা করছি, ভগবান তখন কি করছে? আমাদের কৃপা করছেন, সব ঠিক আছে। যেরকম বলা হচ্ছে আগুনের স্ফুলিঙ্গ, এই আপনারা যজ্ঞ করছিলেন, যে যজ্ঞ থেকে আগুন ছিটকে যাচ্ছে, সে আর আগুন থাকছে না, তার মধ্যে নিভে যাচ্ছে, ছাই হয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে আগুনের যে বৈশিষ্ট্য ছিল চলে যাচ্ছে। সেরকম আমরা যখন ভগবান থেকে বিমুখ হয়ে যাচ্ছি, তাহলে কি ভগবান কৃপা থেকে আমরা বিমুখ হয়ে যাচ্ছি। তাহলে কি হচ্ছে? আমাদের যে গুণ ছিল আনন্দ পাওয়ার কথা আর শান্তি থাকার কথা, আমরা আর পাচ্ছি না। কেন পাচ্ছি না? না, ভগবান থেকে বিমুখ হয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের যেটা পাওয়ার কথা, গুণ থাকার কথা, সেটা চলে যাচ্ছে। আর যখন আবার সেই যে ছাই আছে, দেখবেন কয়লার ছাই আছে, সেই ছাই যখন আপনারা রেখে দেন আবার কোথায়? আগুনের মধ্যে, সে আবার লাল হয়ে যায়। কেন? সংস্পর্শ যখন আসছে তার সে গুণ আবার পাচ্ছে। সেরকম ভগবান সংস্পর্শ যখন আসবো, আমরা ভগবানের চরণের শরণ নিয়ে আমরা যখন তার সেবা করব,
আমাদের সুখ শান্তি আনন্দ সবকিছু থাকবে। যখন ভগবান থেকে বলা হচ্ছে কৃষ্ণ ছাড়া থাকলে আপন ছিন্ন বিনয় তার জীবন। আর কি বলা হচ্ছে, কৃষ্ণ ভুলে বহির্মুখ জীব বাঞ্ছা করে নিকটস্থ মায়া তারে চাপটিয়া ধরে। কখন আমরা দুঃখ পাচ্ছি, কখন দুঃখ পাচ্ছি, কৃষ্ণ ভুলে বহির্মুখ জীব ভগবাঞ্ছা করে। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ভুলে যাচ্ছি, আমরা বলছি বেশ টাকা পয়সা আছে, বেশ এই এসে আছে, আনন্দে আছি, তখন কি হচ্ছে, মায়া দেবী বলছেন কি তুমি ভগবান মালিককে ভুলে গেছো যে তোমাকে সবকিছু দিয়েছে। তারপর সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে মায়া জাল ফেলে দিচ্ছে। যখন মায়া জাল ফেলে দিচ্ছেন তখন আমরা কি করে ছটফট 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 করতে শুরু করছি, দুঃখ আসছে, নৈরাশ্য আসছে, যন্ত্রণা আসছে। আবার যখন ভগবানের শরণে যাচ্ছে আমরা, আবার সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমরা যদি ভগবানের শরণে থাকলে সে ঠিক থাকছি, তাহলে ভগবান শরণে ছাড়াবো কেন আমরা? হ্যাঁ, বলা হচ্ছে দুঃখে সবাই ডাকে, সুখে কজন ডাকে। যদি সুখে আমরা ডাকতাম তাহলে দুঃখ আসবে কেন? আমরা কি করছি, যখন সুখ আসছে ভগবানকে ভুলে যাচ্ছি, আর যখন দুঃখ আসছে হাম হাম করছি। তার জন্য কি করতে হবে, আমাদের সুখে দুঃখে সমকৃত্বা, হ্যাঁ, সব সময় কি করতে হবে, সুখে যেরকম দুঃখেও সেরকম থাকতে, ভগবান শরণ নিয়ে ভগবান প্রার্থনা করতে হবে, ডাকতে হবে, তাহলে আমাদের সার্বিক মঙ্গল হবে। এখানে সে কথা বলা হচ্ছে, দুঃখ পাওয়ার কারণটা হচ্ছে বলা হচ্ছে, জীবাত্মা ভগবত বিমুখ হয়ে পড়লে মায়া শক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে এবং তার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে পড়ার ফলে নানা রকম দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়। তা কি করতে হয়, নানা রকম দুঃখ কষ্ট ভোগ করে। কেন না, ভগবানকে ভুলে যাওয়ার জন্য। সংসারে দেখবেন যত যারা কষ্ট পাচ্ছে ভগবানকে ভুলে যাওয়ার জন্য, তার জন্য গীতাতে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হলো, তারা হচ্ছে নানা রকম দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে থাকে। বরাহ পুরাণে বলা হচ্ছে, জীবাত্মা পরমাত্মার বিভিন্নাংশ। ভগবত গীতাতেও বলা হয়েছে, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার এই সম্পর্ক নিত্য শাশ্বত, সুতরাং মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার পরও জীবাত্মা স্বতন্ত্র স্বরূপেই বিদ্যমান থাকে, যা অর্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশেই সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। ভগবত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার পর অর্জুন মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তা বলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এক হয়ে যাননি, নিজেকে ভগবান বলে মনে করেননি। কি মনে করেছেন, আমি হচ্ছে ভগবানের দাস। তার জন্য বলা হচ্ছে, সংসারে আমরা যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে দাসত্ব গ্রহণ করব, হ্যাঁ, জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস, এই বিশ্বাস করলে তার দুঃখ নাই। যখন আমরা মনে করি ভগবানের দাস আমরা, তখন আর দুঃখ নেই। আর যখন নিজেকে মালিক বলে মনে করব, তখনই দুঃখ এসে যাবে। তার জন্য সংসারে আমাদের কিভাবে চলতে হবে, কিভাবে চলতে হবে, ভগবানকে গ্রহণ করতে হবে আমাদের। আর গ্রহণ করার জন্য কি রাস্তা, কেউ তো প্রশ্ন করতে পারে, কিভাবে আমরা ভগবানকে গ্রহণ করব, কিভাবে ভগবানকে গ্রহণ করব? কি করতে, হরিনাম করতে হবে। হ্যাঁ, হরিনামের মাধ্যমে দিয়ে ভগবানের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে। গীতা সেটা বলা হচ্ছে, এই নবম অধ্যায় বলা হচ্ছে 31 নম্বরে তাৎপর্য বলা হচ্ছে, বিশেষ করে এখানে বলা হচ্ছে নবম অধ্যায় 31 নম্বরে, ক্ষিপ্রম ভবতি ধর্মাত্মা শাশ্বত শান্তি নিগচ্ছতি কৌন্তেয় প্রতিজানিহি নমে ভক্ত প্রণশ্যতি। ক্ষিপ্রম ভবতি ধর্মাত্মা শাশ্বত শান্তি নিগচ্ছতি কৌন্তেয় প্রতিজানিহি নমে ভক্ত প্রণশ্যতি। এখানে বলা হচ্ছে, তিনি শীঘ্রই ধর্মাত্মায় পরিণত হন এবং নিত্য শান্তি লাভ করেন। হে কৌন্তেয়, তুমি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করো,
যে আমার ভক্ত কখনো বিনষ্ট হয় না। যদি সংসারে আমরা কি ভগবানের ভক্ত হয়ে যাই, তাহলে আমাদের কেউ বিনাশ করতে পারবে না। আর ভগবানের যেহেতু আমরা ভক্ত হচ্ছি না, তার জন্য যত রকম কষ্ট আমাদের এসে আছে। এখানে বলা আছে কি করলে আমরা ভগবান চরণ শরণ নিতে পারবো। এখানে বলা আছে কারণ নিরন্তর পরম পুরুষোত্তম ভগবানের চিন্তা করার ফলে ভক্তের হৃদয় আপনা থেকেই নির্মল হয়ে যায়। তাই নিরন্তর হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম হরে রাম হরে রাম 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 হরে 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 হরে। তাই নিরন্তর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা উচিত। তার ফলে ভক্ত সব রকম আকস্মিক পতন থেকে রক্ষা পান। কি হবে? যদি হরিনাম আমরা করি, আর এই পবিত্র মহামন্ত্র সর্বশক্তি আছে, আমাদের কি করবেন? সমস্ত কিছু আকস্মিক পতন থেকে রক্ষা করবেন। তার জন্য হরিনাম আমাদের করতে হবে। এই হরিনামের মাধ্যমে দিয়ে আমরা রক্ষা পাবো। এইভাবেই তিনি সব রকম জড় কলুষ থেকে সর্বদাই মুক্ত থাকেন। জড় কলুষ, যে জড় জগতে তিতাব ক্লেশ আছে, সেই তিতাব ক্লেশ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের কি করতে হবে? না, ভগবানের চরণে শরণ নিতে হবে। এই তিতাব ক্লেশ কি? না আদি দৈবিক, আদি ভৌতিক, আদি আত্মিক। আদি দৈবিক কি? না দেবতা যে কষ্ট দেন আমাদেরকে, দেবতা কি কি? বজ্রপাত, বজ্রপাত হলো, সুনামি হলো, ভূমিকম্প হলো। ভূকম্পে কি হচ্ছে? আমরা রাত্রে ঘুমিয়ে আছি, বুঝতে পারছি না, ভূকম্পে মানুষ মারা যাচ্ছে। বন্যা হচ্ছে, সুনামি হলো, রাত্রে ঘরে শুয়ে আছে, সমুদ্রে নিয়ে চলে গেল বাড়ি। আর কি হচ্ছে? এইসব হচ্ছে কি দেবতার দ্বারা। সানস্ট্রোক হয়ে যাচ্ছে, রাস্তায় যেতে সূর্য দেবতা এত কিরণ দিলেন, তাতে মানুষ কি হচ্ছে? হ্যাঁ, সানস্ট্রোকে মারা যাচ্ছে। এই আদি দৈবিক বলা হয়। আদি ভৌতিক কি? ভৌতিক জগৎ থেকে যে উৎপন্ন হয়। কে কি? হঠাৎ আমরা রাস্তায় যাচ্ছি, হ্যাঁ সাপ কামড়ে দিচ্ছে এসে, হঠাৎ রাস্তায় যাচ্ছি, অ্যাক্সিডেন্ট হলো গাড়ি, আমরা জানতাম না, আমরা বাঁ দিকে হাঁটছি, এই বাঁ দিক থেকে এসে ব্রেক ফেলে মারলো, হঠাৎ কি হলো? বিপদ উৎপন্ন হয়ে গেল। আর কি? ম্যালেরিয়া মশা, ডেঙ্গু মশা। হ্যাঁ, আমরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, জঙ্গল থেকে এসে ডেঙ্গু মশা কামড়ে দিয়ে চলে গেল। তারপর কি হলো? জ্বর হলো, মানুষ অসুস্থ হয়ে গেল। এগুলো সব ভৌতিক। পাগলা কুকুর এসে কামড়ে দিচ্ছে, এগুলো সব কি হচ্ছে? ভৌতিক জগৎ থেকে উৎপন্ন হয়ে আছে। আদি আত্মিক মানে যেটা মন এবং শরীর থেকে যে উৎপন্ন হচ্ছে দুঃখ, তা কেউ বুঝতে পারছে না, কিন্তু দুঃখের মধ্যে আছে। এই তিতাব ক্লেশ কি হবে? যদি আমরা ভগবানের শরণে থাকি, তাহলে কি হবে? ভগবান কৃপা করলে আমাদের রক্ষা পাবো। তার জন্য আমাদের কি করতে হবে? সবসময় ভগবান চরণে শরণ নিয়ে থাকতে হবে। আর কি করতে হবে? চারটে জিনিস বিশেষ করে আমাদের করতে হবে। কি কি? না, প্রত্যেক দিন সাধু সঙ্গে থাকার চেষ্টা করতে হবে। কেন? সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্র কয়, সর্বশাস্ত্র কয়। লব মাত্র সাধু সঙ্গে মাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়। সর্বসিদ্ধি হয়। সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্র কয়। সব শাস্ত্রের একটা কথা কি? সাধু সঙ্গে থাকতে হবে। যদি আমরা সাধু সঙ্গ না করি, তাহলে কি হবে? আমাদের মঙ্গল হবে না। তার জন্য আমাদের সাধু সঙ্গে থাকতে হবে। কেন? বিনা সাধু সঙ্গ বিবেক না হই, রাম কৃপা বিনু সুলভ না সুই। এই সাধু সঙ্গে যতগুলো আমরা না থাকছি, আমাদের বিবেক উদয় হবে না। আর কি? আর দ্বিতীয় হচ্ছে, এই শ্রীমদ ভগবত গীতা আমাদের কি করতে হবে? শুনতে হবে, পাঠ করতে হবে। যদি গীতা পাঠ আমরা না করি, না শুনি, আমাদের চিত্ত কি হবে? চিত্ত মঙ্গল হবে, চিত্ত মার্জন হবে না। হরিনামের মাধ্যমে, ভগবত শ্রবণ করার মাধ্যমে আমাদের কি হবে? না মুক্তি হবে। আর শিব চান্টিং, হরিনাম জপ করতে হবে আমাদের। যদি হরিনাম জপ না করি, তাহলে চেত দর্পণ মার্জন হবে না। যদি মার্জন না হয়, আমরা শান্তি পাবো না। আর কি হবে? মহাপ্রসাদ, ভগবান মহাপ্রসাদ যতক্ষণ আমরা গ্রহণ না করছি, আমাদের মধ্যে শান্তি আসবে না, আর আমরা মুক্তি পাবো না।
तजन प्रसाद सर्व दुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरोषोपजायते प्रसन्न चेतसासो बुद्धि पर्यवतिष्ठिते प्रसाद सर्व दुःखानां हानिरोषोपजायते प्रसन्न चेतसासु बुद्धि पर्यवतिष्ठिते परमानंद सो प्रसाद जारना चार प्राप्ति ते दुख है अंतर ध्यान से प्रसाद प्रतिष्ठित जे है निश्चित आत्मनिष्ठा बुद्धिता जगत विधि এই প্রসাদ যখন গ্রহণ করবো আমাদের দুঃখ চলে যাবে। যতক্ষণ মহাপ্রসাদ আমরা গ্রহণ না করছি আমাদের দুঃখ যাবে। যত যে বলুক না কেন আমি দুঃখী নেই, যতক্ষণ সে মহাপ্রসাদ গ্রহণ না করছে দুঃখের মধ্যে থাকে। তার জন্য মহাপ্রসাদ কিভাবে করা যাবে প্রশ্ন আসতে পারে। ভগবান বলছেন যত করোসি যৎস্নাসি যজ্জোসি দাস্যত যত তপস্যা কন্তে ও তৎ করোস মদর্পণম। এই হচ্ছে নবম অধ্যায় 27 নম্বর শ্লোকে আছে। ভগবান বলছেন আমরা যা ভোজন করছি খাচ্ছি আর যে যজ্ঞ করছি যে অনুষ্ঠান করছো ভগবানকে অর্পণ করার জন্য। ভগবান কি করে মহাপ্রসাদ তৈরি করা যায়? আগে আমরা কি বাড়িতে যেটা তৈরি করছি ভগবান যেরকম অনুশাসন দিয়েছেন পেঁয়াজ রসুন ছাড়া তাকে কি তৈরি করে আমরা তুলসী অর্পণ করে ভগবানকে অর্পণ করতে হবে, নিবেদন করতে হবে। তাকে বলা হয় কি ভোগ করলাম, অর্পণ করলাম ভগবানকে। ভগবান কি করবেন? এটা মহাপ্রসাদ করে আমাদের দিয়ে দেবেন। সেটা যখন গ্রহণ করব আমাদের কি হবে? সব দুঃখ নাশ হবে। তার জন্য সংসারে আমাদের কি করতে হবে? ভক্ত হতে হবে। যতক্ষণ আমরা ভক্ত না হচ্ছি আমাদের সার্বিক মঙ্গল হবে। তাহলে আমরা সবার জন্য প্রার্থনা করব, সবার মঙ্গলের জন্য। সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময় সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেৎ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম राम राम हरे हरे जय नाम महाप्रभु की जय श्री मंगलाचरण की जय राधा रानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवद्गीता ठाकुर की श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि।